خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کر لی تھی نہیں کی تو افطار کا وقت آ گیا تو اب یاد آیا تو اب کر لیں افطار کے لیے اگر نیت کی ہے تو یہ کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اللہ کی رضا کے لیے اور کچھ ذکر و درود کر لیں چاہے تو 12 وقت شریف پڑھ لیں اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں خالی کھانے پینے کے لیے نیت کریں گے کام تو چل جائے گا کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا لیکن اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد ضیاء درود السلام مکتبۃ المدینہ کا رسالہ درود شریف کے فضائل پر تو اس میں سے آج کی 1445 نزدیکی ماہ رمضان شریف کی 15ویں شب کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 15 حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے درود و وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دی جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی بہت پیار کرتا ہوں آپ کو مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا. السلام علیکم عرفان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. عرفان بھائی کیا بات ہے، آپ اتنا اپسیٹ کیوں ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ارے عزیر بھائی پریشانی کوئی بات نہیں، بس میں اپنے دادا جان کو یاد کر رہا تھا اور ان کے ساتھ گزرے لمحات کے بارے میں سوچ رہا تھا. اوہ، آپ کے دادا جان، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین. ویسے عرفان بھائی دادا جان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. دادا جان کا پیار، دادا جان کی محبت، دادا جان کی شفقت. اور وہ بچے تو بہت خوش نصیب ہیں جن کے دادا جان زندہ ہیں اور وہ ان کا خیال بھی رکھتے ہیں، ان کو پریشان نہیں کرتے، ان کی ہر بات مانتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، باقی وہ بہت خوش نصیب ہے. آپ کو پتہ ہے میرے دادا جان تو میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے ابو کی ڈانٹ سے بچاتے تھے، مجھے روزانہ کہانی سناتے تھے، اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، لیکن آج مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے. عرفان بھائی حوصلہ رکھیں، اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے. جی وہ تو اب نہیں ہے، لیکن آج مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے. تو آپ کچھ بتائیں نا میں اب کیا کروں. عرفان بھائی اس حوالے سے میں آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتا، لیکن ہاں ایک شخصیت ہے جو آپ کو بتا سکتے ہیں اور وہ ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ. یہ آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے، چلے امیر اہل سنت سے ہی پوچھتے ہیں.
प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ये इरशाद फरमाइए कि जिन बच्चों के दादा जान इंतकाल कर जाएं और फिर उनकी बहुत याद आ रही हो तो फिर क्या करना चाहिए? माशाअल्लाह, अगर दादा जान शफकत करते होंगे, नाना जान शफकत करते होंगे तो वाकई याद आएंगे। शफकत करेंगे तो कुछ खाने की चीज़ें देंगे, तो खिलौने देते होंगे, तो ऐसे दादा जान भले लगते हैं। तो अब याद आ रही हैं तो इनको इस साल सवाब किया जाए। अगर वो नेक सालेह इंसान थे तो इनके नक्शे कदम पर चला जाए, इनकी अगर अच्छी अच्छी बातें वो करते थे जो दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर थी तो उन पर अमल किया जाए और उनको मतलब इस साल सवाब में खूब याद रखा जाए, मगफिरत के लिए दुआ की जाए उनकी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मिन्नी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई शख्स रोज़े से हो और ज़ोहर की नमाज के बाद उसकी आंख लग गई और इफ्तार के 1 घंटे बाद वो उठा है, तो अब उस सूरत में उसका रोज़ा हो जाएगा? और रोज़ा तो हो जाएगा, ठीक। नमाज क़ज़ा हो गई इसकी जो, तो अगर ये जानबूझकर इस तरह सोया है, परवाह ही नहीं है, और नमाज क़ज़ा कर दी है, तो जबकि जानबूझकर ऐसा कहने उसको परवाह ही नहीं, नमाज के सो गया, तो मतलब इसने ज़ाहिर गुनाह किया, जबकि नमाज की परवाह नहीं थी। और वरना है कि नमाज की परवाह जिसको हो, जागने का जहन भी हो कि मैंने नमाज पढ़ी है, भरपूर कोशिश भी करे इसके उठने के लिए। मसलन आजकल वो अलार्म सेट करते हैं या मोबाइल फ़ोन पर भी जो अलार्म होता है उसकी तरकीब बना लेते हैं, किसी को बोल भी देते हैं कि उठा देना वगैरह, ऐसी तरकीब करके कि उठने के असबाब अपने, फिर भी आँख नहीं खुली तो अब ये गुनाहगार नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और सवाल है, ये कह रहे हैं कि बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आ रहे होते हैं लेकिन रोज़ा नहीं रखते। अब इस सूरत में वो सरेआम भी खा रहे होते हैं, तो अब ऐसा जो सरेआम खा रहे हों तो उनके लिए कोई सज़ा भी है? अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, तो फ़र्ज का तर्क करना छोड़ना ये गुनाह कबीरा कहलाता है, बड़ा गुनाह, और बड़े गुनाह पर सवाब है, माफ़ कीजिए अज़ाब है। तो यूँ मतलब एक भी रोज़ा जानबूझकर कोई छोड़ देगा तो वो अज़ाब जहन्नम का मुस्तहिक है। अल्लाह ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो जो लोग रोज़ा नहीं रखते तो उनको अल्लाह पाक से डरना चाहिए। फिर दूसरों के सामने अलल ऐलान ये खाते हैं, ये दूसरा गुनाह कर रही है कि नमाज क्या एहतराम, रमज़ान शरीफ का ये एहतराम नहीं कर रहे, और रोज़ादारों इनका मतलब ये बेबाकी है कि अपने गुनाह का एक इज़हार भी है। एक तो बंदे ने गुनाह किया और छुप कर किया, एक बंदा है कि अलल ऐलान गुनाह किया, मैंने बोलता है कि मैंने गुनाह किया, लो मैं खा रहा हूँ, क्या है माज़अल्लाह, ये ज़्यादा ख़तरनाक है मामला, और आजकल ये हो रहा है, बेबाकी का दर्द हो रहा है। ऐसों को तौबा करके जितने रोज़े तर्क किए हैं उन सब की क़ज़ा भी करनी चाहिए, और आइंदा रमज़ान शरीफ के सारे रोज़े रखना चाहिए, आज से शुरू कर देना चाहिए। हम ज़िंदगी का भरोसा नहीं है कि आज ही मौत आ जाए तो क्या करेंगे, और ऐसों को हमें भी चाहिए कि हम इनफरादी कोशिश करें और इनको समझाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक आतश परस्त का वाक़या फैज़ान रमज़ान में लिखा है कुछ इस तरह कि
ایک آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے کا بیٹا جو تھا وہ رمضان شریف میں بازار میں کھا رہا تھا، تو اس باپ نے اس کو مارا ایک چمبا کہ تو مسلمانوں کے بازار میں کھا رہا ہے، یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے۔ خیر بات آئی گئی ہوئی، بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا گھر میں باپ کھا رہا ہے، تو بیٹے نے بولا کہ وہ آپ نے مجھے تو مارا تھا کھانے پہ دن کے وقت، آپ بھی تو دن کے وقت اس وقت کھا رہے گھر میں، تو بولا میں گھر میں چھپ کے کھا رہا ہوں، اور تم علل اعلان کھا رہے تھے مسلمانوں کے بازار میں، تم ان کے رمضان کی بے حرمتی کر رہے تھے، اور میں گھر میں کھا رہا ہوں چھپ کے۔ یعنی وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس کے دل میں اسلام کی اور مسلمانوں کی کوئی مطلب گنجائش تھی، احترام تھا، رسپیکٹ تھی۔ خیر بات یہ بھی پوری ہو گئی۔ جب یہ آتش پرست، یہ آگ کا پجاری، وہ آخر کار جب فوت ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں جنت میں ٹہلتے دیکھا، تو تعجب کیا کہ تو غیر مسلم ہے، جنت میں تو صرف مسلمان جاتے ہیں، تو کیسے آ گیا یہاں؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں نے رمضان شریف کا احترام کیا تھا، تو مرنے سے پہلے مجھے اللہ پاک نے ایسے اسباب کر دیے کہ میں نے اپنے کفر سے توبہ کر لی تھی، اور الحمدللہ کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ رمضان کے احترام کی بہار، اور جو رمضان کا احترام نہیں کرتے ان کو سبق لینا چاہیے کہ اپنا کیا بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، ہے نا؟ ہاں، جس نے رمضان میں عمرہ کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا۔ میرا نام احمد رضا ہے جی، میں ضلع سرگودا تحصیل بلوال سے بات کر رہا ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ 3 جمعہ جب نہیں پڑتا اس کو کیا کہلایا جائے گا؟ کافر کہلایا جائے گا یا کیا کہلایا جائے گا؟ مسلمانی سے فارغ ہو جائے گا؟ 3 نمازیں نہیں، 3 جمعہ نہیں پڑھتا، یہ ہے تو خیر بہت گناہ گار ہے، لیکن اس کو غیر مسلم نہیں کہیں گے، اسلام سے نکل گیا یہ نہیں کہیں گے۔ اسلام سے وہ نکلتا ہے کہ جو نماز کو فرض نہ مانے، فرض مانتا ہے اور اپنی سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے وہ نماز پڑھتا نہیں ہے، سخت گناہ گار، عذاب نار کا حقدار ہے، جہنمی، یعنی جہنم میں جانے کا وہ مستحق ہے، لیکن یہ کافر اس کو نہیں کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ نیچے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ایک خصوصی اسلامی بھائی سوال شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بابا جان، میں پنجاب سے 1 مہینے کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں اور میں آنکھوں سے نبینا ہوں۔ الحمدللہ میرا درس نظامی کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اور میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب نبینا وضو کرتے ہیں وہ اپنے اعضاء دیکھ تو نہیں سکتے، اگر کوئی ان کا اعضاء خشک رہ جائے تو وہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ پلیز اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ اب خود احتیاط کی وضو میں، جان بوجھ کر کوئی جگہ اس نے سوکھی رہنے نہیں دی، اب اس کے باوجود کوئی کہیں کونا کھانچا رہ گیا تو اس کے بارے میں اب اللہ سے رحمت کی امید رکھی جائے، مگر یہ کہ احتیاط پوری کرنی ہے۔ بینا کے مقابلے میں نابینا کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس کو نظر نہیں آتا، بینا بھی تو مطلب احتیاط نہیں کرتے، بینا میں دیکھنے والا یہ بھی ایک تعداد ہے احتیاط نہیں کرتی۔ یہ جو ہے نا قلمے، اس کے برابر یہ جو جگہ کان پٹی،
यहाँ खुश्क रह जाता है वजू में, मुंह धोने में यूँ धोते मुंह, ये हिस्सा धोते हैं, कान तक ले जाना है धोता हुआ यूँ, और सर का भी कुछ हिस्सा धुल जाए तो ये मुस्तहब है। और हाथ धोने में यूँ करते हैं और यूँ साइडों से पानी बहता चला जाता है, और बाजू का कोनी सूखी रह जाती है। हालांकि यूँ तो ये अपनी तरफ से लोगों ने किया, ऐसा कुछ है नहीं यूँ करने का। तो हाथ भी एहतियात से धोना है, आधे बाजू तक धोना मुस्तहब। और पाँव में भी मतलब ये जो ढकना है पाँव का पिछले हिस्से का, तो उसमें एक खांचा है, सर्दियों में वो सूखा रह जाता है अगर एहतियात ना करें तो। अब मैं आपको दिखा नहीं सकता, शायद अल्फाज में सब ना समझे हो, तो कोई दिखा दें तो वो कैमरा में दिखा देंगे, यहाँ इस्लामी भाई तो होते हैं इन मसाइल को समझते होते हैं, तो मैं बता दूंगा कि वो खांचा कौन सा मेरी मुराद है। तो ये बेहतियाती में रह जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये खांचा खराब है, उल्टे ये बता रहा हूँ मैं, वो उल्टा हिस्सा जो ये दूसरा पाँव जो, हाँ ये नहीं, वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट उलट। हाँ ये जो कोई टिक्का सा नजर आ रहा है जमीन पर, रह के निशान थोड़ा पड़ जाता है, तो इसके पास खांचा है। तो ये खांचा सर्दियों में तवज्जो ना, हाँ इस तरह यहाँ मतलब कुछ हिस्सा सूखा रह जाता है, ये मैंने नोट किया है। सर्दी में पानी बहता नहीं है, सर्दी में खाल जो है ना वो सुकड़ती है, धारियां पड़ जाती हैं, तो इसलिए वो यहाँ की भी तो बाद ऐसी जगह है वुज़ू में गुस्ल में कि जो अगर खास उस पर तवज्जो नहीं की जाए ना तो पानी बहना रह जाता है, पानी नहीं बहता उससे। और इसी तरह वो धारियां बन जाती हैं जो तलवे में भी और एड़ी में खुश्क होकर वो धारियां बन जाती हैं, थोड़ा सा उसमें वाइटनेस आ जाता है, सफेदी, उसमें भी पानी नहीं बहता। तो इसको यूं मलेंगे ना, मुस्तहब ये कि वुज़ू करने से पहले आज़ा वुज़ू को पानी मल लिया जाए, इससे थोड़ी खाल स्किन जो नरम हो जाती है। सर्दियों में खास कर मुस्तहब है, खुसूसन गर्मियों में भी मुस्तहब है, खुसूसन सर्दियों में। तो ये अगर कर लेंगे ना तो ये पानी ये धारियों में खांचों में ये थोड़ा मतलब इसको नरम कर देगा खाल को, फिर पानी बहना आसान हो जाएगा। तो यूँ आँख वाले भी इसका ख्याल कम रखते हैं, तो बेचारों जिनको आँखें नहीं है उनको तो एक यूँ मतलब शैतान बार बार बोलता होगा तू तो नाबीना है, मजबूर है, तेरे को माफ है, तेरे को माफ है, तेरे को माफ है। तो आधा उधो धो के हो सकता है आधा उधा धो के उठ जाता हूँ, मैं तो मजबूर हूँ। खाने में आधा उधा खाते हैं या डबल खाते हैं? अच्छा, तो जब खाने में इतना मतलब ख्याल रखते हैं तो वुज़ू का भी ख्याल रखें, नमाज का भी ख्याल रखें। तो वही कि भरपूर कोशिश करने के बावजूद जिसमें अपना इरादा नहीं था कि कहीं खुश्क रह जाए, तो वो फिर ज़ाहिर है कि अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद रखी जाए। जैसे अगर बीना भी आँख वाला भी अगर पूरी कोशिश करता और कहीं कोई सी मामूली सी चीज़ रह गई, जैसे मच्छर मक्खी की बीट है या उसकी निगहदाश्त, उसकी यानी कि देखभाल मुश्किल होती है, तो ये इस तरह की चीज़ उसको भी माफ़ हो जाती है पानी नहीं बहता तो। मगर इनको ये होता है कि जब देख लिया पता चल गया कि कोई सी चीज़ हल्की फुल्की रह गई थी तो उसको साफ हटा कर अब ये कि पानी बहा दे। तो जो नाबीना में पता चल गया तो वो भी पानी तो बहाना पड़ेगा उसको, फिर फ़र्ज है। जो नमाज़ें पहले पढ़ी वो माफ, लेकिन ये उनके लिए जो मोहतात हैं, बाकी जो तो जाम में आता हूँ वाला हिसाब किताब करते होते हैं, समझे, जैसे आधा उधा वज़ू करके उठ गए, मेरे को कुछ नहीं होता, मैं तो नाबीना हूँ, मेरी मजबूरी है। तो ये सो की बात नहीं कर रहा मैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
यहाँ दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत भी खूब नज़र आई कि ये अगरचे इतने मजबूर हैं, आम तौर पर इस तरह के जो मजबूरी में होते हैं वो ख्याल नहीं जहन जाता है, लेकिन दावत इस्लामी की दीनी माहौल की कैसी इनको बरकतें मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये दर्स निज़ामी कर रहे हैं बल्कि इस तरह के मामलात में एहतियात का भी इतना जहन बन गया इनका, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे ये स्पेशल पर्सन डेफ इस्लामी भाई अमीर अहले सुन्नत से सवाल करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि कोई शख्स अगर तरावी की नमाज ना पढ़े तो क्या बाद में वो उसकी कज़ा करेगा? तरावी की कज़ा नहीं है। अगर लोग तरावी तो बोलते हैं लेकिन वो इशा के फ़र्ज वितर सब शामिल होते हैं। तो कितनी तरावी पढ़ी, इससे मुराद ये होता है कि कितनी इशा और तरावी पढ़ी आमतौर पे। तो इशा को वो काउंट नहीं करते, तरावी बोलते हैं रमज़ान। तो इशा के फ़र्ज और वितर ये तो यानी आओ कज़ा करने होंगे, चाहे 100 साल तक जिंदा रहा तो 100 साल के बाद भी करने होंगे कज़ा, ये माफ नहीं होंगे। और तरावी भी माफ नहीं अगर जानबूझकर छोड़ी, लेकिन उसकी कज़ा नहीं है, तौबा करनी होगी। मुर्शिद करीम की बारगाह में अर्ज़ है कि चंद दिन पहले एक सोशल मीडिया के हवाले से जो पोस्ट चली थी कि 27 रमज़ान को इमाम मस्जिद को सूट देते वक्त उस दर्जी का पता भी बता दें जो फारिग हो और उसे कपड़े सी दे। तो इसमें साथ कुछ मजीद भी इसमें था, वो ये था कि सूट दे ही रहे हैं तो कफन बनाने वाले कपड़े नहीं बल्कि जो ब्रांडेड सूट आप पहन कर घूमते हैं वो मस्जिद के इमाम को पेश करें। नमाजी हजरात में भी जो लोग सूट या हार फूल पर पैसा खर्च कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि इमाम साहब के जो अपने फूल यानी बच्चे हैं उनके लिए कुछ ईदी के तौर पर कैश रकम दे दें। इस दफ़ा अपनी मस्जिद के इमाम साहब को मुबारकबाद में एक छोटा लिफाफा ज़रूर पेश करें और इसके लिए 27वीं शब या ईद का इंतज़ार मत करें। बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, आपका बच्चा नए सूट में और इमाम साहब के बच्चे को नई चप्पल भी मुयसर ना हो तो अंदाज़ा लगाइए हम अखलाकी तौर पर कितने गिर चुके हैं। आपकी मस्जिद का 80% चंदा भी इमाम साहब की मेहनत और कोशिश से आता है, जिसका 20% भी अक्सर मसाजिद उन्हें बतौर सैलरी भी नहीं दे रहे होते। मेरी तो ख्वाहिश है कि आज से नई रिवायत का आगाज़ हो जाए। इमाम साहब को फूलों के जो 100 हार पहनाए जाते हैं इसके बदले सिर्फ एक हार पहनाया जाए और वो चाहे 1000 वाला हो नोट वाला, और 100 फूलों के हार से नोट वाला एक हार अच्छा है जो इनके काम भी है। और आपके इस अमल से दूसरों को तरगीब भी मिले और इमाम साहिबान का भला हो जाएगा। इस तनाजुर में इरशाद फरमाएं कि क्या होना चाहिए। माशाअल्लाह, हमारी बिरादरी की हमदर्दी का शुक्रिया। मेरा भी जिंदगी का एक हिस्सा इमामत में तो गुजरा है। मुझे दावत इस्लामी भी इमामत में ही मिली है। खैर तो मेरा जिंदगी का अंदाज अपना था, लेकिन आमतौर पे जो इमाम साहबान होते वो ज़ाहिर के इतनी आमदनी सबकी होती नहीं है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, बजा है कि इनको सूट भी देना चाहिए और कफन की अगर याद आती हो ऐसा सूट दें तो हरज क्या है इसमें। इस पर थोड़ा मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। वाइट कपड़ा अगर देते हैं तो हरज क्या है इसमें। ये टेक्निकलर पैंट शर्ट और ये इस तरह के डिजाइनिंग वाले तो कपड़े इमाम साहब को आप लोग नहीं पहनने देंगे, ये मौलाना को क्या हो गया है। वैसे भी सफ़ेद कपड़े में मस्जिद की हाजिरी इबादत में तो ये है भी मुस्तहब है, सवाब है इसमें। तो सफ़ेद कपड़ा मगर हो यानी कि दरमियाने दर्जे का, बिल्कुल वो ना हो कमज़ोर, बेहतरीन हो तो मदीना तो अच्छी क्वालिटी का इनको कपड़ा दें। और वो तो मैंने तरीका बताया था कि चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं कि इनके नाप लेने इमाम साहब से और सिलवा के पेश कर दें।
तो 27 रात हो या 29वीं रात हो, सिलावा इनको मिल जाए तो मदीना मदीना। फिर गजरे फूल, और ये अच्छी आपने मिसाल दी कि इनके भी तो फूल हैं, छोटे बच्चे वाकई होते हैं इनके भी, और इनको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं तो इनका भी ख्याल रखा जाए। तो इनको भी यानी कि उम्दा कपड़े पहनने का शौक तो होता होगा ज़ाहिर बच्चों को, इनको भी पेश किया जाए। बच्चों की अम्मी, तो आप डायरेक्ट नहीं हो जाना बच्चों की अम्मी से, अगर हमदर्दी करें आप तो अपने बच्चों की अम्मी के जरिए कोई तरकीब बना दें, और आपका कोई तस्करा उनके सामने ना हो, कि मर्द का तस्करा औरत के सामने नहीं ठीक। औरतें अगर नात ख्वान भी सुने तो सुनती हैं, आजकल सब सुनती है नात ख्वानों को। मैं तो फेवर में नहीं हूँ कि इसमें वो ना बयान में तो जादू होता है, तो जवान नात ख्वानों, जवान औरतें सुन रही होती हैं, तो ये खतरनाक है, ये खतरनाक, बहुत खतरनाक है। तो मरहूम नात ख्वानों को सुने, जो फौत शुदा नात ख्वान है, तो कोशिश करें ईसाई भाई फौत शुदा नात ख्वानों के कलाम भी अब तो मिल जाते हैं नेट से, हो शरीयत के मुताबिक कलाम, और यकीनी तौर पर पता हो कि ये वफात पा चुके हैं, तो उनमें अपने घर में अगर शौक रखती हैं तो इनको ये आप क्लिप डाला के पेश करें, मगर वीडियो नहीं है। वीडियो में ये नात ख्वान मरहूम, लेकिन सुनने वाले सब मरहूम नहीं है ना, तो ये ऑडियो या सिर्फ उसकी ऐसी है मतलब वीडियो को आवाम नहीं दिखाई जाती है उसमें, ये अकेले नात ख्वान दिखाए जाते हैं, तो इसमें देने में हर्ज नहीं है। लेकिन इसमें भी औरत के लिए कि अगर कोई खुदा न खास्ता वो चीज़ दिल में वो महसूस करती है तो फिर उसको फौरन बंद करना चाहिए, ये ख्याल रखिएगा। तो खैर वो इनको भी दें, इनकी बच्चों की अम्मी को भी, और यूं मतलब अब मिठाई के डिब्बे, मुसल्ले अब आएंगे तो मदीना शरीफ इन दिनों सीजन है तो बाज़ लोग आकर ईदियाँ करते हैं, तो अब मुसल्ला उठा के ले आए, खूबसूरत रंगीन तस्बीह ले आए। अच्छा ये सब ठीक है अपनी जगह, और लेकिन इमाम साहब मुसल्ला करेंगे क्या ये बताइए? अरे मतलब क्या इमाम साहब दुकान खोले मुसल्लों की, क्या करें? मस्जिद में मुसल्ला तो मौजूद है, मुसल्ले भी मस्जिद में लोग इतने रख जाते हैं कि मैं सही बोलता हूँ बिला मुबालगा, आज से ठीक 1 साल का मैंने मतलब मस्जिद में जिन दिनों मस्जिद जाकर दावत इस्लामी का जब शुरू का दौर था, तो आहिस्ता आहिस्ता शोहरत तो हो गई मेरी, शोहरत तो इन्हें आहिस्ता भी नहीं कहूँगा मैं यार, बड़ी स्पीड से हुई है, सच्ची बात तो ये शोहरत, और कमाल हो गया, ऐसी शोहरत हो गई। अब ये क्या मुसल्ले की थप्पियाँ लगाते थे मेरी नमाज पढ़ाने की जगह पर, और मैं मुसल्ले से कुछ नहीं करूँ या नमाज पढ़ूँ, कि पेशानी का जमना ये सजदे की हकीकत है, यानी इतना दबाना ज़रूरी है कि जिससे वो ज़मीन आप दबाएंगे तो नहीं दबेंगे। अगर कोई नरम मुसल्ला है तो कारपेट का भी है, तो इसमें मुलायम भी है, तो तरह तरह के मुसल्लों की थप्पियाँ। अब मैं परेशान, अब मैं कुछ नहीं करता हूँ, इससे कभी कभी फंस जाता था मैं, तो ये अब इमामे को कैसे सवाल है, इमामा कल्टी तो उतर जाएगा, जोर लगाता हूँ तो ये नहीं बड़ी आजमाइश। फिर मैं हिम्मत करके मैंने ये मुसल्ले हटाने शुरू कर दिया, या मैं यूँ कर देता था और फर्श पर सजदा करता था। वैसे मेरा शौक बहुत पुराना है फर्श पर सजदा करने का, जब से रिवायतें पढ़ी हैं, और ये शायद हो सकता है दावत इस्लामी से पहले का ही शौक हो मेरा, कि मैं कुछ भी चाय बगैर नमाज, बस सर्दियों में भी कुछ भी चाय बगैर ही नमाज पढ़ता था, वो बर्दाश्त होती थी, मुझे तकलीफ नहीं होती थी। हाँ जब तकलीफ हो तो फिर बिछाना चाहिए, न खुशू में माने ना हो। खैर तो अल्लाह करे फिर मुझे सजदे हकीकी नसीब हो जाए। तो ये अपने लगाते थे थप्पियाँ, आजमाइश होती थी। इतने मुसल्ले लोग, इसका मतलब मस्जिद में भी देते हैं कि मस्जिद में बिछाओ इसको इमाम साहब के लिए। तो जुम्मा, ईदैन, खास खास मौके पर हो सकता है कि इनके लिए भी थप्पियाँ लगाते होंगे, या कोई मुक़र्रिर बाहर से आते होंगे उनके लिए भी थप्पियाँ लगाते होंगे, जैसे मेरे लिए थप्पियाँ लगाते थे। तो मैं मतलब यूँ हटा देता था या मोड़ देता था। तो
ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک مسلح کافی ہے. تو مسجد کو بھی مسلوں کی زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مسلح کو اتنا کوئی لاکھوں کروڑوں روپے کا تو ہے نہیں. ضرورت پڑے گا تو کوئی حج پر جا رہا ہوتا کمیٹی والے بول سکتے ہیں یار کوئی اچھا سا مسلح لے آئیے گا, تو یوں بھی ہو جاتا ہو. تو خود بھی بعض وقت لا سکتے ہیں, تو جمع نہ کیے جائیں. یہ میرا مشورہ. اور دوسرا یہ کہ وہ امام صاحب کو یہ چیزیں تحفے میں نہ دی جائیں. مسلح, مٹھائی کے ڈبے اور پتہ نہیں کیا کیا دے رہے ہوتے ہیں, یہ امام صاحب کے کام کی نہیں ہوتی. اب یہ بعض بیچارے ایجڈ ہوتے ہیں نا امام صاحب, تو ایجڈ کو شوگر کا چانس زیادہ ہوتا ہے. شوگر, کولیسٹرول, اس طرح کی چیزیں یہ بھلے چیک نہ کروائیں, لیکن بعض اوقات یہ گھسے ہوئے ہوتے ہیں خون میں. تو یہ مٹھائی جوش میں آ کر کھا لیں گے تو پھر بیچارے تکلیف میں آ سکتے ہیں. اور ایسی چیزیں نہ دی جائیں, اس سے پیٹ نہیں بھرتا. یہ حلال فضولی میں آتی ہے. یہ مٹھائی یا چائے, کافی, یہ چیزیں جو ہم ریفریشمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں نا, یہ سارا حلال فضولی میں آتا ہے. اور پیٹ بھر کے ہم کھاتے ہیں نا, یہ حلال فضولی میں نہیں آتا. لیکن نیت نہیں کریں گے تو اب یہ بھی ظاہر کہ یہ مباح میں جائے گا. مباح مانے جس کا کرنا نہ کرنا یکساں, نہ ثواب نہ گناہ. تو اچھی نیت سے کھائیں گے, عبادت اور قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھانا کھائیں گے تو ثواب ملے گا. ورنہ ایک قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا کہ مباح ہے, مباح کا حساب ہے. اچھا, اور یہ مٹھائی جو ہے اس میں اچھی نیت کے چانس کم ہے. کہ یہ عموماً جو اب اس دور میں جو مٹھائیاں ملتی ہیں نا, یہ جو میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اس میں صحت ملنے کا چانس مجھے تو کوئی ایسا کسی اینگل سے محسوس نہیں ہو رہا. یعنی جس اینگل سے دیکھو تو یہ خطرات ہیں. ایک تو مطلب چیزیں سولڈ ملنا یہ بھی مشکل, خالص ملنا مشکل. اب دیسی گھی سے تیار کردہ, یہ آج سے نہیں, میں دعوت اسلامی سے پہلے مجھے پتا ہے کہ دیسی گھی کے بھی ایسنس آتے ہیں. خوشبو سے کہ آپ کا دماغ تر ہو جائے, لیکن وہ گھی دیسی نہیں ہوتا ہے, ایسنس والا ہوتا ہے. یہ بہت پرانی, جب یہ آفت آ چکی ہے تو اب تو کہاں یہ آفت نکل گئی ہوگی. تو مطلب اب دیسی مانے اصلی گھی. اب گائے اور بھینس کا اصلی گھی آپ کہاں سے لاؤ گے؟ پہلے دودھ تو لاؤ یار اصلی, پھر دیکھیں گے گھی کا. تو یوں مطلب یہ کہ فائدے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. پھر یہ پیٹ بھر کے تو کھایا نہیں جاتا مٹھائی. تو اگر کوئی کھاتا بھی ہے تو کب تک کھائے گا, دیکھتے ہیں. بہت مشکل ہے کہ زیادہ دیر ہمارے درمیان میں رہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. امام صاحبان کو, مؤذن صاحبان کو اگر دینا ہی ہے تو یہ کپڑے کا, جیسے وہ عید کے موقع پر یا نقد, سب سے مطلب بہترین تو نہیں, یہ روکڑا, نقد روکڑا بولتے ہیں ہم لوگ, کہ اس سے دوا بھی خرید سکتے ہیں. امام صاحب بیچارے بیمار ہیں, گھر میں بیمار ہیں, کوئی مسئلے ہیں, بچوں کو دوا لانی ہے, تو یہ آپ کی مٹھائی سے دوا نہیں آئے گی, نوٹوں سے آئے گی. اور تنخواہ امام صاحب کی کہیں جو بڑی مسجد و علاقہ مالداروں کا اچھی تنخواہ ہوتی ہے, جنرلی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی امام صاحبان کی. تو پیسے ہوں گے تو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کا غذا بھی لا سکتے ہیں. اپنے جو غذا تھی ہو سکتا ہے ان کو نامعافی کا ہے, تو اپنی مرضی, تو اس پیسے دینے چاہیے. لفافے کا بھی مشورہ انہوں نے دیا ہے, چھوٹا سا لفافہ, کہنے کا ہے مطلب لفافہ جس میں کچھ پیسے ہوں, یہ دینا چاہیے. عیدی کے نام پر, عیدی کے طور پر بالکل دینا چاہیے. میں 112% فیور میں ہوں. ہر جگہ نہیں ملتا اماموں کو. میں نے آج تک اپنی فیضان مدینہ کے امام کے تعلق سے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی ان کو دیتا ہو. یعنی کبھی انہوں نے مجھ سے تذکرہ نہیں کیا. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں نے دیکھا نہیں ہے, نہ مؤذن صاحب کے لیے دیکھا ہے کہ لوگ ان کو بھی کچھ دیتے ہوں. تو یہ سمجھتے ہوں کہ بہت بڑی مسجد ہے, ان کی تو لاکھوں روپے تنخواہ ہوگی, ان کو پوچھنا بھی وقت کتنی تنخواہ ہے. میں بات پر بات نکلی تو ایسے ہمدردانہ طور پر اس کیا کہ یار ان کے بھی بال بچے ہوتے ہیں, یہ بھی بیچارے, مطلب زیادہ سب کے پیٹ مانگتے ہیں یار. جنرلی میں ہر مسجد کی حمایت کر رہا ہوں, کہ مطلب میں پہلی بار نہیں بول رہا, ہے کسی نے مجھے بھی چھیڑا سوچ سمجھ کر ہے کہ یہ میری نمائندگی صحیح کرے گا. تو یہ کہ سب امام کو, پھر خادمین بالکل بیچارے پسماندہ ہوتے ہیں, خادم کو کوئی دیتا بھی نہیں ہے. اچھا, امام
कि तनख्वाह ज्यादा होती है, मुअज्जिन की उससे कम होती है, ये ज्यादा गरीब होता है इन मानों का, खातिम की से भी कम, तो खातिम को भी देना चाहिए। हमारे तो खादिमीन की फौज है पूरी, इतनी बड़ी जगह है ना, लेकिन बहरहाल सबको देना चाहिए। मस्जिद ये संभालते हैं आपको सजा कर साफ सुथरी करके यार ईद की नमाज के लिए, दरिया बिछा के आके आप नमाज पढ़ने वाला बनो ना यार, आपके लिए हमने तैयार करके रखा है, तो इनको आप लिफ्ट ही नहीं कराते यार, इतनी मेहनत करते हैं। हाँ ठीक है, तनख्वाह लेते हैं अपने हिसाब से, लेकिन यह क्या है वो मेरे ख्याल में नाकाफी होती होगी। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। इसी तरह उलमा किराम की भी खिदमत करनी चाहिए कि उलमा किराम भी, इनमें एक तादाद होती है सफ़ेद पोश होती है, बाज अच्छे मुक़र्रिर होते ना तो फिर भी उनकी कुछ खिदमत हो जाती है, लेकिन जो अच्छे मुक़र्रिर नहीं होते ना उनकी